ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ? ಯಾವುದು ಊರ್ಜಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದು, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದು ನೋಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೋಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮದು ರಿಟ್ ಅಪೀಲು 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, while so the respondent government has enacted Sri Chamundeshwari Kshetra Development Authority Act 2024 to take over the ownership, control and management of the above temples under the garb of development and maintenance of Sri Chamundeshwari Kshetra. By way of the present petition, that is petitioner andre nanu, who is the legal heir of Sri Srikanthadatta Narasimharaj Warrier, is constrained to challenge the constitutional validity of the act, which suffers from vice of colorable legislation and it's purportedly enacted in exercise of powers under entry or eno hakondidare. The respondent government, it is submitted, lacks the legislative competence for enacting the same, and by doing so has transgressed its constitutional power patently, manifestly and directly. The act is constitutionally invalid and liable to be struck down as being violative of Articles 14, 19, 21, 25 and 26 of the Constitution. This is the gist of the ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಇದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ is a denominational temple which follows a unique and exclusive sampradaya and is intricately linked and integral part of the royal family and its members. Disturbingly, without recognizing the rights of the petitioner, the deity and the devotees of the Sri Chamundeshwari, the act seeks to usurp the ownership, control and management of the temple. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮದು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, in this regard it may be relevant to note section 19 of the act, which reads as under: ownership, administration and complete management of movable and immovable properties, including jewellery, the liabilities of the temple, shall vest with the state government from the date of commencement of this act and shall be transferred to the authority thereafter. Furthermore, without prejudice, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, if there is any mismanagement, that mismanagement can be set right and then remedy ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ it should be handed back. The act seeks to convert the subject temples into tourist centers, thereby ignoring the religious sentiments of the petitioner and the devotees. The government cannot be permitted to commercially exploit the temple and the cost of its divinity and religious sanctity. Curiously enough, in the present case, the act does not seek to remedy any evil or and is ex officio expropriatory. ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. Moreover, the provision in the act are highly arbitrary, unreasonable, violative of fundamental rights. ನಮ್ಮದು ಅದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The vesting of ownership. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಸೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದೇ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೂ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನು ತೊಂದರೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿರೋ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತನಕ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇಲ್ಲ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎಫೆಕ್ಟು. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಮಾತುಕತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರ ಈ ವಿಚಾರ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಲೇಸು ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಂದರೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿಕ್ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂದು ಗುಲಾಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸೋ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೇಗೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಖಾತೆ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಕಂದಾಯ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆನ್ ದಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಮಗೇನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಅದು ಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮನೇ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.